नानक जस गायो जो प्रागी आत प्यारी, जैसा चंदा गुवह सूरज चढ़े हजार। इते चाननो दया गुर बिन गुर अंगार, गुर बिन गुर अंगार, गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। ऐसी तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज बसैया मेरा, माथा शब्द जागी जोत जगत को लगे। तापर तुम्ही डर, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। कांति ना डर, जागी शोत जगत को लगे। तापर तुम्ही डर, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद। कांति ना डर। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र मुबारक गोद विच जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सत्संगी जनों। आप जी अमृत वेले तो लैके सतगुरु जी के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रहे हो। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब उन्होंने पासों आप जी ने अमृत वेले दी बाणियां के नितनेम श्रवण किए हैं। सो आओ गुरबाणी विचार गुर इतिहास के विचार को आरंभ करने तो पहला सारे सत्संगी जन करो कृपा, कोई भी रसना गुर फतेह तो बाकी ना रहे। इक्के बार कहने ते असीस बख्श करो, गज के बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपने बैठ के गुरबाणी दी विचार गुर इतिहास की विचार करनी है। गुरबाणी की विचार क्यों करनी जरूरी है? क्योंकि जो आप धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज की बाणी पढ़ते हैं तो गुरबाणी के विचों असीं वचन पढ़ते हैं। सतगुरु जी के बिन शब्द है, बिन बिन पहला लिखा हुआ नाल लिखा शब्द है, बिन शब्द है अंतर अनेरा। एक बाहर का हनेरा जी, एक अंदर का हनेरा। बाहर का हनेरा भी बहुत खतरनाक है। जो हनेरा आ जाए तो हमें पता भी चोर डाकू सारा कुछ आ जाता है। तो पर सतगुरु जी की कह लगे सज्जना बाहर का हनेरा दूर करने वास्ते परमात्मा ने सूरज बनाया, चढ़ जाता है आपके टाइम नाल ते दूर हो जाता है। पर अंदर का हनेरा तू दूर करना है, आप मेहनत करनी पैनी तैनूं। वो किहड़ा महाराज, ਉਹਦਾ सूरज तैनूं आप चढ़ाना पैना है। बिन शब्द है, बिना शब्द तो भाव गुरबाणी तो ज्ञान तो अंतर हनेरा, अंदर हनेरा। बिन शब्द है अंतर हनेरा, ना बसदल है। दो गल्लां लिखियां जी, जिस बंदे के अंदर हनेरा ना, दो चीज़ां कदे भी नहीं मुकदियां। ना चुक्या फेरा, ना जिहड़ी वस्तु लैण वास्ते आया सी वो वस्तु तैनूं हनेरे 'च लभणी है। की लैना है जी आप भला? परमात्मा का नाम जप के रब का रूप होने वास्ते आए हैं। आखो सतनाम। वो है कित्थे है? अंदर है, अंदर है। वो हर एक दे हिरदे विच बैठा है, वो हर एक दे अंदर है, हर एक नूं चला रहा है, वेख रहा है, सब कुछ कर रहा है। पर नाल सतगुरु जी की कह लगे बिन शब्द है अंतर हनेरा, ना वास्त लहै ना चुकै फेरा। तो कह लगे ना सजना तेरा आउण जाण का गेड़ा मुकना है।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਜਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਈਟਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਬਥੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਾਸ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਤਰ ਹਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤ ਲਹੈ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਫੇਰਾ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੰਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਲਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਪੁੱਤ ਦਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਚਾਬੀ ਵੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ। ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਸਿੱਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਐ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੈ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੈ ਨਾਹੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਬੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਰਾ, ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੌਕ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੌਕ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਆਏ ਬਾਹਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਝੱਖੜ ਚੱਲਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਠਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੌਕ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਝੱਖੜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੰਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਦਿਓ।
महाराज सरीर च सवास पता नहीं एक दिन दे है, पता नहीं 2 दिन दे बाकी है, पता नहीं तो तुसीं जाणदे हो महाराज। किते महाराज इदां ही ने चलिया जावां भी तुहाडे कोलों पूंजी लई तो बगैर ही चलिया जावां। सो आओ आपां कल वाला शब्द जिहड़ा रहिंदा ਉਹਦੀ विचार करिए। श्री राग महला पहला घर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दों कर सच की आव नित दे पानी होए किसान ईमान जमाइल पिसत दोजका मूढ़े एव जानी मत जान शै गली पाया माल कै माना रूप की शोभा इत विधि जन्म गवाया रहा। अगली पंक्ति है जी ऐव तन चिकड़ो ए मन मींडको कमल की सारनी मूल पाई भौर उस्ताद नित भाख्या बोले क्यों बूझे जा न बुझाई आखन सुनना पाउन की बाणी ए मन रत्ता माया खसम की नदर दिले पसंदे। कौन महाराज जिन्नी घर एक ते आया ऐ लिखिया जी नाल लिखिया 30 घर रखे 5 घर साथी नाओ शैतान मत कट जाई नानक आखै राह पे चलना माल धन कितकू संगियाई। पूरा शब्द है जी ये धन सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज जियां दी रसना तो उच्चारण किया हुआ पवित्र शब्द है। कल आप इस शब्द की आप इत्थों तक विचार समझ ली सी भाव के अमल कर धरती गुरु के बचन से अमल करना बंदिया तेनों धरती मिल गया है समझ ला। धर्म की खेती बीजन वास्ते अमल करना जी अमल जो सुन लिया छड्डना नहीं ਉਹਦਾ ਕੰਨ रस नहीं भी ਕੰਨ रस ले लिया सुन के ठीक है ये कोई शक नहीं भी ਕੰਨ रस भी आऊँगा पर गुरु साहब कहने लगे अमल कर धरती बीज शब्दों कर शब्द का बीज पाना है परमात्मा के नाम का वाहिगुरु का मूल मंत्र का जपजी साहब का पूरे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के सहज पाठ का ये घरे करना अपने। सतगुरु जी कहने लगे बीज शब्दों कर सच की आप नित दे पानी नित लिखिया जी सतसंगत रोज़ करनी है। कईयां दे बाबियां ने फूकां मारदियां चलो जी जे रोज़ नहीं जाया जाता ना तो तुसीं संगरांद वाले दिन भग जाया करो। संगरांद वाले दिन तुसीं बैठे हो जी तुहाडे बच्चे पढ़ते हैं मेरे भी पढ़ते हैं तो आपां कदे बच्चों नूं ऐ कहा भी बेटा महीने तो एक दिन भग जाया करो स्कूल कहता कोई क्यों जी पास हो जाएगा। चलो फर्ज करो एक मुलाजम बंदा है वो 29 दिन अपने ऑफिस ही जावे ना ड्यूटी करन जावे ना तो 30वें दिन जाके हाज़री लवा के कहे जी मैनू तनख्वाह मिल जाए एक अद्धी बार तो मिल सकती है बिल्कुल नहीं मिलती। और सिखा तेरा गुरु तेनों आए कहता रोजाना संगत करनी है तो संगत करने का तरीका होंगे जो मैं बेनती कर चलो कोई बंदा कोई दूर बैठा है कितने गुरुद्वारा साहब नहीं नेड़े तो संगत करने का मतलब की होंगे जे घरे आप जपजी साहब पढ़ते हैं तो बाबे नानक की संगत कर रहे हैं भाव के गुरबाणी पढ़िया कर अपने मन को गुरबाणी नाल जोड़ के रख गुरु की संगत कर। हो सकता तू कदे यह थां ते बैठा होवे लागे गुरुद्वारा ना होवे तू जा ना सकता होवे कोई प्रॉब्लम होवे किसी तो बेचारे तो तुर के आया नहीं जाता वो कहे मैं संगत तो वांझा रह गया। बाबे नानक के घर की संगत खेतों च भी होंदी है जी। बाबे बुढ़े नाल संगत पता कित्थे करी बाबे ने खेत च। बाबे नानक की संगत दुकान ते होंदी है बाबे नानक की संगत नौकरी करते खेतीबाड़ी करते होंगी है। बाबे नानक हाँ ठीक है जो गुरुद्वारा ये गल वक्री है भी असीं पिंड विच गुरुद्वारा बनाने हैं इत्थे बैठ के असीं गुरबाणी पढ़नी है सेवा करनी है सिमरन करना है। गुरुद्वारे का तो कंसैप्ट ये हुंदा है भी इत्थे तां संगत रोजाना होनी ही होनी चाहिए है। आखो सतनाम। पर गुरु साहब ने कहा सच की आव आ जी धर्म की खेती तू बीजी है पानी देना है आप पानी को कहते हैं नित दे पानी रोजाना पानी देना रोजाना संगत करनी है नित दे पानी होए किसान उदमी कितना किसान जिन्ना होए किसान ईमान जमाई का ईमान कास नूं कहंदे जी धर्म नूं कहंदे आ। पिसत दोजक मूड़े एव जानी पिसत कहंदे जी स्वर्ग नूं दोजक कहंदे जी नरक नूं कहंदे बंदिया तू अपने जीवन दे विच परख के वेख ला जे तो तू गुरु नाल जुड़े है संगत करदा है सेवा करदा है सिमरन करदा है गुरु के बचनों पर अमल करदा है तो ऐ समझ ला तेरा जीवन स्वर्गां च है अज ही स्वर्गां च है इत्थे ऐसे शरीर में जिउंदियां ते जे गुरबाणी नालों गुरु नाल टुट गया फिर किहड़े मरण तो बाद नरक दीयां गल्लां करदा है तू खुद नरकां विच पिया होया। आखो सतनाम। गुरबाणी गुरु कोल कसवट्टी हैगी है सुनियार वीर कोल की हुंदा सोना परखण वास्ते कसवट्टी तो कसवट्टी की दसदी है बई ये इन्ना प्योर है इन्नी मिलावट है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी भी नाल दी नाल आपां नूं कसवट्टी ऐ दसी जाती है भी सज्जना गया आ काम करदा सुरगां च
ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਰਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ 'ਚ, ਮਤ ਜਾਣ ਸ਼ੈ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਮਤਾ ਜਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਦਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਰਿਆ ਪਲਟੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਖੁੰਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਬਦਲ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਬਦਲ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆ, ਛੱਡ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਜਾਣ ਮਤਾ ਜਾਣ ਸ਼ੈ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ? ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਬਾਬੇ ਦੀ 80 ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ? 3-4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਕੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਤ ਜਾਣ ਸ਼ੈ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 30 ਘਰ ਰੱਖੇ, 5 ਘਰ ਸਾਥੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? 30 ਰੋਜੇ, 5 ਘਰ ਸਾਥੀ ਤੇ 5 ਨਵਾਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣਾ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਤ ਜਾਣ ਸ਼ੈ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਹੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਭਾਵ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੋਨੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਲਕੇ ਮਾਣੇ ਮਾਇਆ, ਮਾਲਕੇ ਮਾਣੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਰੂਪ ਜਦ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਸੋਏ ਇਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਮੈਥੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪੈਸੇ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਠ 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ,
कोई बाबा लिख के दिंदा वो पंक्तियां हर सलोक नाल हर पौड़ी नाल कोलों ला ला कोलों ला ला कोलों ला ला ते ਉਹਦੀ भेटा पता किन्नी लैंदे आ पता 11,000 तो शुरू होंदी है 52,000 लैंदे शहरां 'ਚ की बन गया भला धर्म की बन गया धंधा किसी ਨੂੰ हक हैगी है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧ ਘਾਟ ਕਰਨ ਦੀ बोलो जी हैगी है किसी ਨੂੰ बिल्कुल भी नहीं कोई पंक्ति आप ला नहीं सकते तो कोई पंक्ति आप कढ़ नहीं सकते ये भी गल चेते रख छड्ड भी नहीं सकते हाँ पढ़ने वेले लगा मात्रा विद्वानां कोलों सीखना हुंदा है हुण जिवें आपां इह पढ़दे हैं लिखिया तो आए हैं उत्थे लिखिया ਏਕਾ ਊੜਾ ਊੜੇ का मूँह उत्ते संस्कार संस्कृत की उत्ते कार लगी हुई है हुण लिखिया तो पता की है ਏਕਾ ओ लिखिया ना ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਏਕਾ ਓ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਏਕਾ ਓ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਓੰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जाए लिखा हुआ मम्मा दो बिंदियां तीया मम्मा दो बिंदियां तीया लिखिया तो मम्मा दो बिंदियां तीया है तो फिर इनू ऐ नहीं पढ़ सकते आप जो आप खंड पाठ करांगे या सहज पाठ करांगे या आम घरे पाठ करांगे मम्मा दो बिंदियां तीया नहीं उत्थे पढ़न का पता किदा महला तीजा ये गल्लां गुरबाणी दीयां जिहड़ियां गुझियां ने ना जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ विद्वानां कोल नहीं बैठते ਤੁਹਾਡੀ समझ 'ਚ नहीं आउणगीਆਂ आखो सतनाम ते पातशाह की कहण लगे सज्जना तू तो ना माया के बट्टे धर्म ही वेच दिता वो अपने गुरु की बनाई मर्यादा तैश नैश कर दी कल्ले पैसे ते धर्म जिहदे धंधा बन गया बहुत खतरनाक इन्ना नुकसान आम पब्लिक नहीं करती जिन्ना धर्म का बाणा पा के धर्म को धंधा बनाने वाला बंदा नुकसान करता है आ वेख लो साडी कौम का तो हाल ही हो गया है साडी कौम जिन्ना पैसा किसी को नहीं सरकार नालों दुगना पैसा साडे कोल दुगना 14 अरब तो विखाउंदे है एक साल का 14 अरब तो विखाउंदे है ना जो श्रोमणी कमेटी का हिसाब होंदा किन्ना दिखाउंदे है साल का 14 अरब दिखाउंदे है जिहड़ा दूजा खांदे है जिहड़ा लुकाउंदे है वो तो पता ही नहीं भी किन्ने अरब लुकोए है आखो सतनाम पता नहीं किन्ना कुल 14 ही दिखाते हैं जो ऐ समझते 100 अरब है वो 14 दिखाता भी 14 विखा दो जो खादा है वो सतगुरु जी की कहने लगे मालिक है मान है ना लिखा रूप की शोभा चल मैं ये बहुते नहीं अर्थ करांगा तुसीं आप ही समझ लो रूप की शोभा इत विधि जन्म गवाया वो बंदिया वो धर्म का बाणा पा के वो सज्जना तू भी आ दो तरीकों के फस के आ माया दे ते गलत कामां 'च फस के जीवन तू भी अपना बर्बाद कर लिया आखो सतनाम ते अगे पता जी की लिखिया गुरु साहब ने ऐब तन चीकड़ो ऐब कहने लगे भी ना ऐब तन चीकड़ो ये मन मेंढको कास नूं कहंदे डड्डू नूं जिहड़ा डड्डू हुंदा ना पानी 'च रहिंदा पानी च ते कमल का फुल है जिहड़ा कमल का फुल वो कित्थे पैदा हुंदा जी चिक्कड़ च पानी च पैदा हुंदा जदों पानी च पैदा हुंदा ते जड़ां च की हुंदा गारा जड़ां च तां गारा है गार च पैदा होया पानी च पैदा होया पर वो पानी तो बाहर निकल के ना बाहर वो फुल खिड़दा कौल फुल खिड़दा ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ गुरु साहब ने काजी नूं ऐ समझ लो भी उस काजी नूं उदाहरण दी ओए काजीआ बैठा धार्मिक स्थान ते है बैठा कित्थे है धार्मिक स्थान ते जिद्दां मैं हुण गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठा तुसीं भी बैठे हो आपां सारे बैठे ना पता कहंदे ऐब तन चीकड़ो ऐबां दा चिक्कड़ तेरे जीवन दे विच पुट्ठे कंमां दा ऐबां दा नशे विशियां दा ਉਹ चिकड़ी चिक्कड़ कर लिया जे गली च चिक्कड़ होवे जी लंघ सकदे आपां बोलो तुर सकते हैं घरे चिक्कड़ होवे तुर सकते हैं तो जे अंदर चिक्कड़ है धर्म के रस्ते ते सुरत तुर सकती है क्यों जी जे अंदर ऐबां दा चिक्कड़ है वो ऐबां दे चिक्कड़ दे उत्ते सुरत तुर सकती है नहीं तुर सकती ऐब तन चीकड़ो वो ऐ शरीर देही दे अंदर ऐबां दा चिक्कड़ विषय विकारां दा नशे विषयां दा चिक्कड़ है ये मन मींड को मन धर्म कास ने कमाउणा जी मन ने ते मन की बन गया डड्डू
ਤੇ ਮਨ ਭੌਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭੌਰਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਗਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੌਰਾ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਬਖੇਰੀ, ਮਹਿਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਾਈ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਭੌਰਾ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਕਰੰਦ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਐਸਾ ਮਗਨ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਗੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਇਆ ਬਾਣਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਉਹ ਮਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਡ ਕੋ, ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਆਈ ਨਾ ਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਡੱਡੂ ਨਾ ਬਣ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜੀ ਭੌਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਦੂਰੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ, ਦਵਾ ਦਵ ਛੇਤੀ ਕੀ ਕਹੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦਾ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਅਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਤਲਵੰਡੀ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸੇਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਉਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 150 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। 150 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਐਬ ਧਨ ਚੀਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਡ ਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਗੱਲ ਕਮਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਜਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਬੂਝੈ ਜਾਂ ਨਹਿ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾਦਰੀ। ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ।
है ना जी। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कह लगे पौर उस्ताद मैंने गुरु नित भाख्या बोले। एक दिन नहीं जी, नित भाख्या का अर्थ की होता जी बोली नूं कहते भाख्या। नित भाख्या बोले क्यों बूझै जा नह बुझाई। सज्जना एक कंन तो सुनदा दूजे पासे दी पार कढ़ दिंदा है, गल गुरु की सुनदा नहीं ध्यान नाल सुन गुरु तेरा की कहना चाहुंदा है, तेरे अंदरों हनेरा दूर करना चाहुंदा। मैं जिहड़ा शुरुआती गल कीती सी ना जी, बिन शब्द है अंतर हनेरा ना वस्त लहै ना चूकै फेरा, सतगुर हथ पूंजी होरत दर खुल्लै नाही, गुर पूरे भाग मिला बड़े। ते सतगुरु जी कहण लगे भौर उस्ताद नित भाख्या बोलै क्यों बूझे क्या न बुझाई। पता की हो गया, आखण सुनना पौन की बाणी ये मन रत्ता माया। आखण सुनना कहण वाले का ते सुनने वाले दोने रखिया जी, मैनू भी विच रखिया, गुरु साहब ने तुहानू विच रखिया। आखण सुनना पौन की बाणी, पौन कहते हवा नूं, हवा का बुला आया। कहण लगे कहण वाले ने जवान तो गल कह दी, उन्हें गुरबाणी की व्याख्या कर दी, उन्हें भी हवा के बुले की तरह एक कन्न सुनी तो दूजे कन्न कढ़ दी, तो मूरले सुनने वाले ने भी इधरले कन्न चो पाई तो इधरले कन्न विच दी पाट पाती। भाव अंदर नहीं रोकी, विचार नहीं की गुरु साहब की कहना चाहते, आप जो कहते हैं गुरु का वचन कमाईए, आखो सतनाम। ते नाल फिर कबीर साहब पता कहते, कबीर सच्चा सतगुर क्या करे भाई, सच्चा सतगुरु की करे क्यों महाराज। ज्यों सिखा मैं चूक का अर्थ तो ही घाट का सिख च है, सुनने वाले च है, सुनाने वाले च है। ज्यों सिखा मैं चूक अंधे एक न लागई, अंधे बंदे नूं एक नहीं लगती। ज्यों बांस बजाई है, बोलो जी ज्यों बांस बजाई है, फूक ते बांस की हुंदा अंदरों थोथा हुंदा, एक पासों फूक मारो दूजे पासे की पार लंघ जाता है। कहण लगे गुरु दीयां गल्लां ऐ समझ लो, इधरले कन्न पाई इधरले कन्न कड्ढी ते असर कोई नहीं हुंदा, आखो सतनाम। की कहते गुरु, आखण सुनना पौन की बाणी क्यों नहीं सुनता, ये मन रत्ता माया। कह लगे माया जिहड़ा मन है माया के रंग विच रंगिया होया, रंग इको ही रंगे लग सकता जी, जां परमात्मा के नाम का जां माया का रंग तो इको ही चढ़ेगा ना जी, इको ही चढ़ेगा। कह लगे अंदर मन नूं माया के रंग चढ़िया होया, नाम रंग चढ़ाउंदे कोई नहीं। गुरबाणी माया मन ने सुननी सी ते मन के उत्ते कब्जा माया का होया पिया। ये मन रत्ता माया, खसम की नदर दिले पसंदे। अगे देखो खसम गुरु परमात्मा, खसम की नदर विच निगाह विच दिले पसंदे। कहते उन्होंने वो चंगे लगते हैं, वो दिल नूं वो पसीजते हैं, चंगे लगते हैं। जिन्नी घर एक ध्याया, जिन्होंने एक परमात्मा नूं याद किया, जिहड़ा परमात्मा तो बिना किसी पासे होर नहीं जाता, ना किसी कबर ते ना समाध ते ना मड़ी ते ना मठ ते ना किसी चेले कोले किते नहीं जाता। जिहड़ा एक परमात्मा नूं याद करता है, परमात्मा नूं वो चंगा लगता है, गुरु नूं वो चंगा लगता है, आखो सतनाम। पातशाह की कहते खसम की नदर, खसम की निगाह विच, गुरु की निगाह विच, परमात्मा की निगाह दे विच वो इंसान कबूल पैंदा है, उन्होंने थां मिलती है जिहड़ा एक परमात्मा नूं याद करता है। खसम की नदर दिले पसंदे, गुरु नूं ते परमात्मा के दिल नूं वो चंगे लगते हैं जिहड़े एक नूं याद करते हैं। खसम की नदर दिले पसंदे, जिन्नी कर एक ध्याया, जिन्हां ने एक परमात्मा नूं ध्याया। कि आप एक परमात्मा तो बगैर नहीं, तो साडे घर दे विच की है पूजा अकाल की, बोलो जी पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। मैं कदे ये भी तुहाडे नाल 2-3 दिन विचारां साझियां करांगा। पूजा अकाल की काहदी क्यों करनी है, ये 10वें पातशाह ने वचन क्यों दिता सानूं, ये बारे भी आप विचारा करांगे जरूर। पर सतगुरु जी की कहन लगे सज्जना जिन्नी कर एक ध्याया, जिस बंदे ने केवल ते केवल एक परमात्मा दे ध्याया, तो आप मैं वैसे रोजाना पढ़दा धरजी यार एक टेक तो, बोलो जी धरजी यार एक टेक तो। अगे की लिखा जी लाह बिडानी बगानिया आसा ला, तो बगानिया आसा की है जी, अब तुहानूं पता ही है भी जिहड़ा परमात्मा तो बगैर होर कुछ करदे बगानी आस है। ऐ समझ लो भी गुरबाणी पढ़न तो बगैर, गुरु घर की दसी सेवा करन तो बगैर, जो कुछ आप होर करते हैं सब बगानियां आसां सब।
ਧਰਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੋਂ ਲਾਹ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਂ ਕਹਿਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸਾਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜੀ ਘਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਸਾਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਕਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਆਇਆ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ। ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਿਲੂਗੀ। ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਘਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਐ, ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ। ਪਰ ਨਾਲ ਆਏ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੰਗੀਐ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੰਗੀਐ। ਓਏ ਸਿੱਖਾ, ਆ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫੇਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈ ਹੈ। ਲਾਜ ਬਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਮ। ਓਏ ਬੰਦਿਆ, ਓਏ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ, ਉੱਚੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਹੀ ਹੈ। ਸੋਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਬੋਲੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਾਹਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਈ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਘਰੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੋ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ, ਖਾਸਮ ਕੀ ਨਦਰ ਦਿਲੇ ਪਸੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਜੀ, 30 ਕਰ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਾਜੀਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। 30 ਕਰ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਕਰ ਸਾਥੀ, 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਨਵਾਜਣੀਆਂ, 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ 30 ਰੱਖੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ 5 ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 30 ਕਰ ਰੱਖੇ
ਪੰਜ ਕਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਉ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੌਥੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ 30 ਰੱਖੇ ਰੋਜੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪੰਜ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਕਾਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ? ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਐ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੱਸ ਕੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ 10-10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਪੰਥ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬੇਰੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੇਰੀ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਰੀ ਇੱਕ ਵੱਢਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ। ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 50-50 ਤੇ 100-100 200 ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਜੇ। ਖੂਨ ਵੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ 30 ਰੋਜੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਤਵੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਾਜੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਤਵੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੜਕੇ 5 ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਾਜ਼ਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਨਵਾਬ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਓਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 30 ਘਰ ਰੱਖੇ, 5 ਘਰ ਸਾਥੀ, 30 ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ, 5 ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮੰਨੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ,
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਸੀਤਕਾਲ, ਸੀਤ ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ, ਜੈਸੇ ਸੀਤਕਾਲ ਗੀਦਰ ਪੁਕਾਰੇ ਖੜਾ, ਗੀਦਰ ਗਿੱਦੜ ਪੁਕਾਰੇ ਖੜਾ, ਕੁੰਚਰ ਗੁਦਹਾ ਅਨੇਕ ਦਾ ਪੁਕਾਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ, ਠੱਕਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 5 ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪਾਲੇ ਨਾਲ, 5 ਚੀਕਾਂ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੈਸੇ ਸੀਤਕਾਲ ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰੇ ਖੜਾ ਗੀਦਰ, ਗੀਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ, ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ, ਗਧਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੁੰਚਰ ਗੁਦਹਾ ਅਨੇਕ ਦਾ ਪੁਕਾਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਛੀ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ 'ਚ ਪਾਲੇ ਮਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5-4 ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਨਵਾਜੀਆਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ 5 ਚੀਕਾਂ ਗਧੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਹੀ ਚੀਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਐਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ, ਐਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ 5 ਵਾਰ ਸੀਤਕਾਲ ਗੀਦਰ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਖਾਲ, ਕੰਚਰ ਕੁੰਚਰ ਗੁਦਹਾ ਅਨੇਕ ਦਾ ਪੁਕਾਰਹੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ 30 ਕਰ ਰੱਖੇ, 5 ਕਰ ਸਾਥੀ, 9 ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੇ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਲੇਵਲ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੋਲੋ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਤ ਕੱਟ ਜਾਹੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਜਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹ ਪੈ ਚੱਲਣਾ, ਮਾਲ ਧਨ ਕਿਤ ਕੂ ਸਜਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ